Hello, welcome to this video. Now we are going to discuss new point in the topic vectors, and the point is subtraction of two vectors. In last some videos we have discussed vectors, their types, okay, then addition of two vectors, multiplication of vector by a scalar, after that properties of that vectors, commutative law, associative law. Okay, now let us discuss here subtraction of two vectors. Okay, we have seen up to this step, if a bar is given and b bar is given, then we can add the two vectors a bar plus b bar. We can add two vectors a bar plus b bar by using two methods. Number one, triangle of vectors, and another one, which one? Law of parallelogram. Okay, parallelogram law of vectors. Let us see subtraction of two vectors. If a bar and b bar are two vectors, suppose here is OA. This vector is denoted by a bar. This is first vector a bar. After this b bar, I am writing this side. Direction is like this. This is another vector b bar. Okay. So this is the a bar and this is b bar. And according to our triangle law, we can say as O to B. If you join A to B, arrow will like this, and this OB represent what? A bar plus B bar. Means what? This is what? Addition of two vectors. Okay, and this concept, this law we have already studied. Okay, we have to find subtraction of the two vectors. If A bar and B bar are two vectors, see here, if A bar and B bar are two vectors, then A bar minus B bar equal to what? A bar minus, we are going to find A bar minus B bar, difference between the two vectors. A bar minus B bar equal to what? According to our some geometry, algebraic law, we know that if the number is given like this, 3 minus 2, means what? Here is a difference between what? 3 and 2. It is subtraction of the two numbers, but we can represent this subtraction is in the form of addition. How we can represent this in the form of addition? Try to write 3 plus minus 2. See here, 3 minus 2 is nothing but 3 plus minus of 2. Same way, we can represent A bar minus B bar, subtraction of two vectors can be represented as A bar minus of A bar plus minus of B bar. So this is a rule for the subtraction of the two vectors. Okay, where minus B bar, this is minus B bar is what? The negative vector is the negative vector of B bar. Okay, minus B bar is the negative vector of B bar. Okay, and we have seen about that. If a vector is given, how to find its negative vector. How to find negative vectors? Look here. In this figure, B bar is this side. So minus B bar we can represent by same magnitude. Distance between AB is same as, suppose here another vector C. So but opposite direction is C bar. We can represent it as minus of B bar. Now in this figure,
look here, arrow from O to A, OA bar plus what? AC bar is nothing but what? It will again complete another triangle. Try to join this. This will give us OC bar, and this OC bar gives A bar plus up minus B bar. Look here, A bar plus up minus B bar means what? A bar minus B bar. Thus, diagrammatically, if A bar is given like this, B bar is given like this, then A bar minus B bar can be represented by other side here to A bar minus B bar. So, here from let OA bar equal to A bar. From this, OA bar equal to B bar. Again, AB bar equal to small b bar. Then by triangle of vectors, then by triangle law of vectors, OB bar equal to what? OB bar equal to OA bar plus OB bar, OA bar plus AB bar, sorry, means what? A bar plus B bar, A bar plus B bar this side. But extend BA up to the C such that both the two vectors are opposite vectors, so negative of vectors. So we can write it as now extend vector AB bar, vector AB bar up to the opposite side. AB bar modulus, say modulus AB bar equal to modulus AC bar, keeping as B dash A dash C. It is a betweenness property, we can say. Therefore, from this we can write it as AC bar is nothing but minus of B bar. Okay. Now, in triangle OAC, look here, in triangle OAC, OC bar is nothing but OC bar equal to OA bar plus AC bar, means OC bar, what is OA bar? OA bar is already given, and plus what is AC bar is here. Call this statement as a 1 minus of B bar from first we can say, and OC bar equal to A bar minus B bar. Thus we have represented that is OC bar on the sides what? OC bar. Yes, that is A bar minus B bar is represented on side what? OC bar. लक्षात आलं का? म्हणजे इथून पुढे लक्षात घ्या, जर दोन वेक्टर तुमचे असे दिले असतील, कोणते वेक्टर दिले असतील, एक वेक्टर ए बार दिला असेल असा ए बार, दुसरा वेक्टर इकडे बी बार दिला असेल, तर ए बार प्लस बी बार इकडे सापडणार आणि ए बार मायनस बी बार या बाजूला इकडे सापडणार. बघा, टू दिस साइड दिस इज अ ए बार मायनस बी बार, आणि हे असं जॉईन करायला पाहिजे. या बाजूला तो वेक्टर असणार आहे. कन्सेप्ट लक्षात आली? व्यवस्थित लिहून घ्या. अतिशय महत्त्वाचा पार्ट आहे. निगेटिव्ह ऑफ वेक्टर आपण बघितलेला आहे. ओके, अगोदरच्या काही व्हिडिओमध्ये ए बार प्लस बी बार बघितलेलं होतं. आता आपण बघितलेलं आहे ए बार मायनस ऑफ बी बार, हे असं बघितलेलं आहे. स्क्रीनशॉट वगैरे काढून घ्या. आणि हे झाल्यानंतर आपण काय बघणार आहे, एक इम्पॉर्टंट थेरम या टॉपिकमधला आपण आता बघणार आहोत. हे तुमचं लिहून झालं असेल. इम्पॉर्टंट थेरम असा आहे, if A bar and B bar are two, or we can say two non
zero vectors. Two non-zero vectors A bar and B bar. A bar and B bar are collinear. Are collinear if and only if and only if there exist non-zero scalars m and n such that at least one of them is non-zero. At least one of them is non-zero and non-zero such that m a bar plus n b bar is equal to 0. हा थेरम व्यवस्थित समजावून घ्या. कसा दिलाय बघा. पहिल्यांदा वाचल्यानंतर काय कळतंय का बघा जरा तुम्हाला त्यातलं. वाचून जरा व्यवस्थित बघा काय दिलंय. टू नॉन झिरो वेक्टर्स A bar and B bar are collinear if and only if there exist non-zero scalars m and n such that at least one of them is not zero such that आपण एकदाच फक्त लिहूया. then m a bar plus n b bar equal to 0. लक्षात आला. आता इथं तुमचं लक्ष कुठं पाहिजे. इफ अँड ओनली इफ म्हणजे इफ आणि देनचा जो पार्ट आहे. इफ अँड ओनली इफ आठवतंय का तुम्हाला बघा. इफ अँड ओनली इफ लॉजिक या टॉपिकमध्ये बघितलेलं होतं. इफ अँड ओनली इफ कधी वापरतो. डबल इम्प्लिकेशन असतील तर डबल इम्प्लिकेशनचा अर्थ करा का. इफ डॅश देन आणि पुन्हा डॅश. इफ आणि देनच्या मध्ये काहीतरी सेंटेन्स असेल. देनच्या पुढं काय सेंटेन्स असेल. अँड पुन्हा रिव्हर्स. इफ नंतर तो पार्ट पुन्हा अँड देन नंतर पुन्हा हा पार्ट. इफ अँड ओनली इफ असा या थेरमचा अर्थ आहे. इफ अँड ओनली इफ म्हणजे याचा कॉन्व्हर्स पार्ट सुद्धा लिहावा लागणार. आता याचा मिनिंग काय बघा. जर दोन वेक्टर आपण घेतले कोणतेही ए बार आणि बी बार दोन वेक्टर घेतले. बघा इकडं समजा एक वेक्टर घेतला ए बार. बघा एक वेक्टर काय घेतला ए बार आणि दुसरा वेक्टर घेतला बी बार. दोन वेक्टर घेतले का. पण ते कसे पाहिजे बघा. नॉन झिरो वेक्टर्स. नॉन झिरोचा अर्थ कळला का. त्याची मॅग्निट्यूड झिरो नको. आता मला सांगा ह्याच्यापेक्षा हा वेक्टर छोटा वाटतोय. अजून जर कमी घेतला तर अजून मॅग्निट्यूड कमी झालं. अजून कमी घेतला तर अजून मॅग्निट्यूड कमी झालं. अजून कमी घेतला तर अजून छोटा तयार झाला. अजून इथं झिरो वेक्टर. असं घेऊ नका सांगितलेलं आहे. टू नॉन झिरो वेक्टर्स. बघा कमीत कमी ॲटलिस्ट वन नॉन झिरो. तर बघा ॲटलिस्ट वन ऑफ देम इज नॉन झिरो. आता दोन्हीही वेक्टर जे आहेत त्याची लेंथ काहीतरी दिसू द्या. त्याची मॅग्निट्यूड काहीतरी दिसू द्या. त्यामुळे हा बी बार तयार झाला. लक्षात आला का. याची लेंथ काहीही अशी असू शकते. कमी जास्त लेंथ. म्हणजे सुरुवातीला हा पॉईंट दिला आहे. जर ए बार आणि बी बार हे कसे वेक्टर्स आहेत. कोलिनियर वेक्टर्स माहीत आहेत दिलेत. तुम्हाला सांगतानाच सांगितलं हे कोलिनियर आहेत. आणि कोलिनियर असले तर काय. लास्ट उत्तर एम ए बार प्लस एन बी बार इज 0.
म्हणजे दोन वेक्टर कोलिनियर. आता कोलिनियर वेक्टरची डेफिनेशन मी सुरुवातीच्या व्हिडिओमध्ये सांगितल्या. टाइप्स ऑफ वेक्टरमध्ये सांगितले. कोलिनियर वेक्टर म्हणजे काय? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर व्हॉट इफ they are in same direction or in opposite direction irrespective of their magnitude असं सांगितलेलं होतं. बरोबर आहे का? आता हे दोन वेक्टर कसे झाले? कोलिनियर. त्यामुळे आपण सुरुवात करताना आपण असं म्हणूया बघा, लेट ए बार अँड बी बार बी टू कोलिनियर वेक्टर्स. If let a bar and b bar be two collinear vectors. आता कोलिनियर वेक्टर्स आहेत याचा अर्थ काय? याचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे की ते पॅरलल तरी असणारच आहे. दे आर इन सेम डायरेक्शन असू शकतात किंवा ते कसे असू शकतात? ऑपोजिट डायरेक्शनला असू शकतात. या कोलिनियर शब्दावरून सांगितलेलं आहे. बरोबर का? याचा अर्थ असा, that is therefore they are in a bar and b bar are in same direction किंवा नंबर 2 a bar and b bar, इथं a bar and b bar म्हणूया, are in same direction or a bar and b bar are in opposite direction. बघा बरं, कोलिनियर असलं की याचाच अर्थ असा, दॅट इज कोलिनियर एका शब्दामध्ये लक्षात ठेवा, ते एकाच डायरेक्शनला जातील किंवा ऑपोजिट डायरेक्शनला जातील. ते कुठेही जाऊ द्या, पण रिझल्ट काय सांगतोय? त्यांची ॲडिशन कशी असते? 0 असते. दोन वेक्टरची ॲडिशन कशी असते? 0 असते. लक्षात आलं का? हे आपल्याला आता इथं प्रूव्ह करायचं आहे. आता यासाठी केस नंबर फर्स्ट. केस फर्स्ट काय? केस फर्स्ट असणार आहे, ए बार अँड बी बार आर इन सेम डायरेक्शन. लेट ए बार अँड बी बार are in same direction. ए बार आणि बी बार are in same direction. मग सेम डायरेक्शन आहे म्हणल्यानंतर मी डायग्राम अशी काढतो. एक वेक्टर इकडे दाखवतो ए बार आणि त्याच्याशी दुसरा वेक्टर दाखवतो बी बार. त्याचा अर्थ असा असणार आहे बरं का, एकाच डायरेक्शनला लेंथकडे बघत बसू नका. मग जो पहिला जो वेक्टर आहे ना, त्याचं नाव काय इथं दिलं आहे? ए बार. त्याच्यावरचा युनिट वेक्टर कसा वापरतात? ई कॅप. काय वापरतात? असं लिहायचं बघा, ई कॅप. ई कॅप बी द युनिट वेक्टर अलॉंग ए बार. काय म्हणते बघा, ई कॅप बी द युनिट वेक्टर अलॉंग ए बार. आता इथं तेच आपण म्हणूया, लेट ई कॅप बी द युनिट वेक्टर अलॉंग ए बार. त्यामुळं कसं लिहिणार आहे? ई कॅप इक्वल टू ए बार अपॉन मॉड्युलस ए बार. याला बॉक्स करूया. लक्षात आलं का? हे साधी सोपी डेफिनेशन मी मागच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये सांगितले आहेत. प्रॉपर्टीज बघत होतो त्यावरती. नाव दुसरा वेक्टर कुठला आहे? बी बार. त्याच्यावरचा सुद्धा युनिट वेक्टर काय म्हणा? ई कॅपच म्हणा. नाव अगेन ई कॅप बी द युनिट वेक्टर अलॉंग काय येणार आहे? बी बार. म्हणजे ए कॅप इक्वल टू बी बार अपॉन मॉड्युलस बी बार. यालाही बॉक्स करूया. याला नंबर हे 1 2 इथं हे असं करूया, रोमनमधलं 1 2 देऊया. ओके, याला नंबर 1, याला नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2.
1 and 2चं ऑब्झर्वेशन करा बरं. याची लेफ्ट हँड साईड ई कॅप आहे, याची लेफ्ट हँड साईड ई कॅप आहे, समान आहे. LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आणि LHS ऑफ सेकंड समान आहे. याचा अर्थ RHS सुद्धा समान असणार आहे. आणि त्यामुळं मी असं लिहितो ए बार अपॉन मॉड्युलस ए बार इज सेम ॲज बी बार अपॉन मॉड्युलस बी बार. ओके, आता इथं क्रॉस मल्टिप्लाय करा. ए मॉड्युलस बी बार इंटू ए बार इज इक्वल टू मॉड्युलस ए बार इंटू बी बार. इथंपर्यंत आपण आलेलो आहे. आता आपणाला काय प्रूव्ह करायचं आहे? इज इक्वलच्या इकडं कोण पाहिजे? 0 पाहिजे. इज इक्वलच्या इकडे एक काहीतरी टर्म आहे, ही टर्म उचलून जर इकडे शिफ्ट केली तर 0च राहणार आहे. त्यामुळं मॉड्युलस बी बार इंटू ए बार मायनस मॉड्युलस ए बार इंटू बी बार इक्वल टू वॉट? 0. इथं उत्तर जवळपास संपलं आहे तुमचं. आता बघा, पण एम दिसत नाही, एन दिसत नाही, इथं कुठंच दिसत नाही बघा, कुठंही दिसत नाही एम एन. तर व्हॉट इज एम? एम आणि एनचा अर्थ दिला आहे बघा. एम आणि एन हे नॉन झिरो स्केलर्स. एम हे नंबर आहेत, लेंथ आहे, रिअल नंबर्स आहेत. मग मला सांगा मॉड्युलस बी बारचा अर्थ काय झाला? मॉड्युलस बी बारचा अर्थ या डायग्राममध्ये बघा, या हा जो वेक्टर दिसतोय ना इथून इथपर्यंत, त्या वेक्टरची लेंथ, दुसरा वेक्टरची लेंथ तुम्हाला ऑब्झर्वेशन करून दिसते, काहीतरी असेल ना, 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर असेल ना. त्याला 7 8 मानण्यापेक्षा त्याला एम मानूया. लेट मॉड्युलस ऑफ बी बार इज नथिंग बट एम, याला एम मानूया. आणि बी बारच्या शेजारी जो वेक्टर आहे त्याची लेंथ किती माना? काय माना? एन माना. अँड मॉड्युलस ऑफ ए बार इज एन. पण इथं आता निगेटिव्ह आहे, निगेटिव्ह सहित त्याला आपण काय म्हणूया? एन. देअरफॉर वी गेट, हे जे ना यामध्ये बदल झाला, एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0. आणि अशा रीतीनं हा रिझल्ट आपण प्रूव्ह केलेला आहे. याला रिझल्ट नंबर काय देऊया? 3 देऊया. अतिशय महत्त्वाचा पार्ट प्रूव्ह केला आहे बघा. ए बार बी बार आर इन सेम डायरेक्शन, ह्या एका शब्दावर आधारित मी तुम्हाला हे सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. आता केस नंबर सेकंड काय? इफ ए बार अँड बी बार आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इथं काय होतं? सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शनला असल्यानंतर आपण प्रूव्ह केलं की त्यांची ॲडिशन 0 येते. केलं की प्रूव्ह त्यांची ॲडिशन 0. आणि जर ते अपोजिट डायरेक्शनला असेल तर केस नंबर सेकंड आर इन अपोजिट डायरेक्शन. डायग्रॅम काढतोय बघा, हा ए बार अशी आणि दुसरा वेक्टरची डायरेक्शन बदलली, याला नाव द्या काय? बी बार. डायरेक्शन वेगळी दाखवली बरं का इथं. आता आर इन सेकंड डायरेक्शन. पुन्हा हाच नियम. लेट ई कॅप बी द युनिट वेक्टर अलॉंग. इथं लेट ई कॅप बी द युनिट वेक्टर अलॉंग ए बार. त्यामुळं ई कॅप इक्वल टू ए बार अपॉन मॉड्युलस ए बार. काही बदल करू नका बरं का. ई कॅप बी द युनिट वेक्टर अलॉंग ए बार हे हाय असं इकडे येणार बघा. सिमिलरली ई कॅप बी द युनिट वेक्टर अलॉंग बी बार. पण हा डायरेक्शन कशी आहे? अपोजिट डायरेक्शन. त्यामुळे मायनस ई कॅप वापरायचं बघा, अतिशय महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे मायनस ई कॅप इक्वल टू बी बार अपॉन मॉड्युलस बी बार. डेफिनेशन बदलली नाही, फक्त इथं मायनस हा शब्द आला कारण डायरेक्शन वेगळं आहे म्हणून. आता दोन्ही बाजू चिन्ह बदला. त्यामुळं ई कॅप इक्वल टू मायनस ऑफ बी बार अपॉन मॉड्युलस बी बार. याला बॉक्स करूया, याला बॉक्स करूया. इथं नंबर 3 दिला आहे, याला नंबर 4, याला नंबर 5. फ्रॉम 4 and 5. फ्रॉम 4 and 5. बघा बरं, याची ही बाजू कशी आहे? समान आहे, इक्वल आहे. आणि त्यामुळे मी असं लिहिणार आहे
ए बार अपॉन मॉड्युलस ए बार इज इक्वल टू मायनस बी बार अपॉन मॉड्युलस बी बार. लक्षात आलं. आता हे बोर्डवरती रिमेनिंग पार्ट लिहायला जागा नाही. जे दिसतंय ते व्यवस्थित तुम्ही स्क्रीनशॉट काढा किंवा व्यवस्थित तुम्ही लिहून घ्या. याच्या पुढचा पार्ट मी लगेच तुम्हाला इथं सांगणार आहे, कारण अतिशय महत्त्वाचा हा थेरम आपण बघायला लागलेला आहे. ओके. तुमचा स्क्रीनशॉट वगैरे काढून झालेला असेल. पुढचा पार्ट मी एक्सप्लेन करतोय. हा पार्ट मी पुसून टाकतोय आता थेरम लिहिलेला. नेक्स्ट पार्ट टू दिस साईड. हा जो पार्ट आहे ना, इथून इकडं या. बघा मी इथं लिहितो. काय आहे बघा बरं. त्याचं क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर काय येईल. मॉड्युलस बी बार इंटू ए बार इक्वल टू मायनस ऑफ मॉड्युलस ए बार मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार इंटू बी बार. आपणाला इकडे इक्वल टू 0 प्रूव्ह करायचं होतं लास्ट. बरोबर आहे का. त्यासाठी काय करा, ही टर्म इकडं शिफ्ट करा. मॉड्युलस ऑफ बी बार ए बार प्लस मॅग्निट्यूड ए बार बी बार इक्वल टू काय 0 प्रूव्ह झालेला आहे. पण आपणाला ए बारच्या शेजारी काय पाहिजे, एम पाहिजे. इथं जसं सपोज केलं तसंच. लेट मॅग्निट्यूड ऑफ बी बार याची किंमत एम मानूया. मॅग्निट्यूड ए बार याला एन मानूया. देअरफॉर वी गेट एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल टू 0. याला बॉक्स करा आणि अशा रीतीनं याला नंबर आपण देणार आहे 6. फ्रॉम 3 मध्ये काय झालं आहे, त्याचे ॲडिशन 0 आणि 6 मध्ये सुद्धा त्याचे ॲडिशन 0. दस इन बोथ द केसेस एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 हे प्रूव्ह झालेलं आहे. व्यवस्थित आहे का. अति महत्त्वाचा थेरम आहे. बोर्डला 4 मार्क्सला विचारला जाऊ शकतो. जर 2 वेक्टर हे कोलिनियर असतील तर काय, तर त्यांची लिनियर कॉम्बिनेशन 0 असते, असं त्याचा अर्थ आहे. आता कोलिनियर या शब्दामध्ये 2 अर्थ दडले. दे आर इन सेम डायरेक्शन, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. केस फर्स्ट, दे आर इन सेम डायरेक्शन. हे डायग्राम तुम्हाला काढून दाखवली. पहिल्या वेक्टरचा हा जो एवढा पार्ट आहे, छोटासा एवढा तुकडा, त्याला म्हणतात युनिट वेक्टर. त्याला ई कॅप म्हणा. ई कॅप बी द युनिट वेक्टर अलॉंग ए बार. लगेच हा रिझल्ट लिहिला. दुसऱ्या वेक्टर, दुसरा जो आहे बी बार, त्याच्यावरचा एवढा छोटासा तुकडा, त्याला ई कॅपच म्हणा. लगेच हा रिझल्ट लिहिला. दोन्हीची LHS समान आहे म्हणजे RHS समान. क्रॉस मल्टिप्लाय केला, असा रिझल्ट तयार झाला. आपणाला हे इकडं पाठवलं की 0 दिसायला लागलं. याला एम म्हणा, याला एन म्हणा. रिझल्ट तयार. आता केस सेकंड हा जरी अवघड वाटत असला तरी मी हे कट करतो. कसं लक्षात ठेवायचं बघा. केस नंबर सेकंडमध्ये मी इथं सुरुवात करतो. दे आर इन सेमच्या ऐवजी अपोजिट शब्द वापरूया. बघा कुठला शब्द वापरला इथं, अपोजिट शब्द वापरलाय. अपोजिट डायरेक्शन म्हणजे इथं चिन्ह बदला, असं वापरा. ई कॅप यात बदल नाही, इथं मायनस ई कॅप वापरायचा, इथं मायनस वापरायचा आहे. फ्रॉम 1 एन टू इथं मायनस येईल, इथं मायनस येईल, इथं प्लस येईल, इथं एन, आणि संपलं उत्तर. म्हणजे दोन्हीही केसमध्ये आपण म्हणजे केस नंबर 1चा आहे असं प्रूफ तिकडं बदलायचं आहे. फक्त मायनस ई कॅपचा वापर करायचा आहे. लक्षात आलं. आता म्हणजे मगापासून आपण काय प्रूव्ह केलं, जर ए बार आणि बी बार हे कसे असतील, कोलिनियर असतील तर काय, त्यांची लिनियर कॉम्बिनेशन काय केले, 0 प्रूव्ह केलेली आहे. आता याचा आपल्याला कॉन्व्हर्स पार्ट लिहावा लागेल. काय लिहावं लागेल, कॉन्व्हर्स पार्ट. कॉन्व्हर्स पार्ट म्हणजे कॉन्व्हर्स पार्ट. ह्याचा कॉन्व्हर्स पार्ट आता कसा असेल, जर 2 वेक्टरची लिनियर कॉम्बिनेशन 0 असेल तर ते वेक्टर काय, कोलिनियरच असतात. म्हणजे बघा हे जे आहे कॉन्व्हर्स पार्टमध्ये आपण असं सांगणार आहे की लेट
एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल टू 0. बघा आपण हेच मगाशी केस नंबर फर्स्टच्या लास्ट हेच प्रूव्ह केलं होतं, केस नंबर सेकंडच्या लास्ट हेच प्रूव्ह केलं होतं. आता ह्याच्या उलट जाऊया. जर दोन वेक्टरची लिनियर कॉम्बिनेशन कशी असेल, असे 0 असेल तर काय, तर साधा नियम आहे बघा. एम ए बार ह्याला इकडं पाठवा मायनस ऑफ एन बी बार, म्हणजे ए बार इक्वल टू मायनस एन अपॉन एम, ब्रॅकेटमध्ये टाका बी बार. एन एम आणि एन काय आहे, स्केलर्स आहेत, नंबर्स आहेत, आणि हा नंबर अपॉन हा नंबर, नंबर अपॉन नंबर, नंबरच येणार, त्याला काहीतरी के मानूया. ए बार इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी बार, वेअर के इज नथिंग बट मायनस 1 अपॉन एम, मायनस एन अपॉन एम. म्हणजेच ह्याचाच अर्थ काय झाला, याचा अर्थ असा काय झाला, एक वेक्टर हा दुसऱ्याच्या स्केलर मल्टिपल आहे. याचा अर्थ काय झाला, एक वेक्टर हा दुसऱ्याच्या काय झाला, स्केलर मल्टिपल आहे. इफ के इज पॉझिटिव्ह, बघा इफ के इज पॉझिटिव्ह, के हा नंबर आहे, समजा हा पॉझिटिव्ह नंबर असेल 3 4 5 वगैरे वगैरे, म्हणजे असं ए बार इक्वल टू टाइस ऑफ बी बार थ्राइस ऑफ बी बार असं, याचा अर्थ दे आर इन सेम डायरेक्शन. इफ के इज पॉझिटिव्ह देन ए बार अँड बी बार आर इन सेम डायरेक्शन. नंबर 2, समजा के ची व्हॅल्यू इथं निगेटिव्ह आली. इफ के इज निगेटिव्ह देन ए बार अँड बी बार, ए बार अँड बी बार आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. मला सांगा इथं काय सुरुवात केली होती, जर ए बार ए बार हे कोलिनियर असते, कोलिनियर आहेत, याचा अर्थ ते सेम डायरेक्शन असतील किंवा ऑपोजिट डायरेक्शन, आणि मग त्यांची लिनियर कॉम्बिनेशन 0. आता उलट घेतलं, जर लिनियर कॉम्बिनेशन 0 असेल तर पुढं गेल्यानंतर अशी ही स्टेप तयार झाली, आणि या स्टेप म्हणू शकतो एक वेक्टर हा दुसऱ्याच्या स्केलर मल्टिपल आहे. मग के ची किंमत जर पॉझिटिव्ह आली तर दे आर इन सेम डायरेक्शन, हे पूर्ण तयार झालं. इफ के इज निगेटिव्ह दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हे तयार झालं. आणि ज्या अर्थी हे दोन पूर्ण तयार झालं याचाच अर्थ ते कोलिनियर आहेत. दॅट इज ए बार अँड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स. संपला इथं थेरम तुमचा. थेरम इज नाउ फिनिश्ड. लक्षात आलं, हे झालं तुमच्या थेरमच्या बाबतीत. आता मगापासून बघा हे थेरम व्यवस्थित समजावून सांगितलेलं आहे. थोडंसं त्याला मॅथमॅटिकल टच देतो म्हणजे तुमच्या पटकन लक्षात येईल. समजा एक वेक्टर असा घेतला ए बार, आणि दुसरा वेक्टर ह्याच्या किती पटीने मोठा घेऊया, 1 2 आणि 3, 3 टाइम्स ए बार. बघा ह्याला बी बार असं नाव द्या. पण हे बघता क्षणी तुम्हाला कळतंय दुसरा वेक्टर हा ए बारच्या 3 पटीने मोठा आहे. म्हणजे बी बार इज कसा आहे, 3 टाइम्स ऑफ ए बार. यालाच म्हटलं जातं कोलिनियर वेक्टर्स. लक्षात आलं का? जर ए बार आणि बी बार कोलिनियर आहे, हे आहे म्हणजेच हे असं लिहा. आणि असंच लिहा म्हणजे हा थेरम काय सांगतोय, बीला इकडं आणा म्हणजे 0 तयार होईल ना इकडं. आणि ए बारच्या शेजारी जो नंबर आहे त्याला एम माना, बी बारच्या शेजारी जो बी इथं निगेटिव्ह नंबर दिसतो त्याला बी एम माना, एन माना. म्हणजेच एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल टू काय, 0. थेरम पूर्ण झाला. दे आर इन सेम डायरेक्शन. आता दे आर इन अपोजिटला असताना जरा बघा इकडं, हे इकडे गेला आणि हा इकडे आला म्हणजे मायनस. बरोबर आहे का? म्हणजे इथं करताना काय करा, इथं करताना एक वेक्टर दुसऱ्याच्या -3 टाइम्स दिलेला आहे. हे इकडे घ्या, 3 ए बार प्लस बी बार इक्वल टू 0. 3 आहे ना 3, त्याला एम माना, याला एन माना. या बीच्या शेजारी काय नाही म्हणजे 1 आहे. म्हणजे जर कोलिनियर वेक्टर असतील तर ते एका डायरेक्शनला जाऊ द्या नाही तर अपोजिट डायरेक्शनला जाऊ द्या, त्यांची लिनियर कॉम्बिनेशन 0 असते. लक्षात आलं? हे आपण आता इथं बघितलेलं आहे.
ओके, 2 वेक्टरच्या बाबतीत अशा रीतीनं हे 2 रिझल्ट्स आपण इथे तयार केलेले आहेत. पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीचे वेगळे काय जे थेरम असतील किंवा या आत्ता जो थेरम बघितला याच्या जर कोरोलरी जर बघितल्या, आता 2 कोरोलरी तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेल्या आहेत, त्या तुमचा तुम्ही ॲज अ सेल्फ स्टडी बघून घ्या, म्हणजे त्याचा अर्थसुद्धा लक्षात येईल. कोरोलरी याचा अर्थ असा की जे थेरम, जे प्रॉपर्टीज या आत्ता असं सांगितलेल्या थेरमच्या आधारित पटकन सोडवता येतात, इझिली सोडवता येतात, त्याला कोरोलरी असं म्हणतात. ओके, तर इथं आपण थांबतोय. पुढचा व्हिडिओ एक वेगळा थेरम घेऊन व्हेक्टरमधला येणार आहे की हे थेरम बोर्डसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. ठीक आहे, इथं आपण थांबतोय. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.